स्लाइड दिसते का? हो सर. हो सर. We are studying thoughts on public finance of Dr. B.R. Ambedkar. And till the last period, I have explained thoughts on administration of East India Company, finances of East India Company, then imperial finance and provincial finance. These are the major issues that I have tried to cover so far as this chapter is concerned, this unit is concerned. And two small units are remained to be discussed. Number one is thoughts on taxation and thoughts on expenditure on education. व्यवस्थित ऐकायला येते तुम्हाला? हो सर. हा, माझ्या मोबाईलचा डिस्टर्ब होत नाही ना? मी तिकडे दुसरी एक मीटिंग लावलेली आहे, त्याचा येतोय आवाज थोडा सर. येतोय का? हा. ठीक आहे, थोडस त्याचा आवाज कमी करतो. आता बघा, येतोय आवाज? नाही सर आता. ठीक आहे, ती दुसरी एक महत्वाची बोर्ड ऑफ स्टडीची मीटिंग आहे, त्यामुळे ती अटेंड केली. नाउ I want to discuss before you what were the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar on taxation. All of us know tax plays a very important role in revenue mobilization of state government as well as central government. And therefore, it is an assured source of revenue. It is a sure source of revenue. And therefore, attempts are made so as to exploit and utilize taxation in revenue mobilization, resource mobilization of the government. All of us know that government discharges number of duties and functions. And these duties and functions are possible to discharge then and then only when government succeeds in mobilizing revenue. And as I have mentioned, tax is a sure source of revenue. It is a sure source of revenue for the government, any government, maybe central government, maybe state government, maybe local government. And it is therefore how the taxation policy should be there. What taxes, how taxes should be imposed so as to collect revenue in general and tax revenue in particular, in the context of which Dr. B.R. Ambedkar has talked about. Besides this, taxation has an impact on development of the economy, sectors, development of the different sectors. Agriculture, industry, service, the entire economy. And it is again this backdrop, it is of crucial importance
to study what are the thoughts of Dr. Ambedkar on taxation. आपल्याला माहित आहे तुम्ही पब्लिक फायनान्सचा पब्लिक इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करतात आणि अंडर ग्रॅज्युएट पर्यंत सुद्धा BA पर्यंत सुद्धा तुम्ही तो केलेला आहे. सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक सरकार अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात, अनेक प्रकारची कर्तव्य करतात आणि ती कर्तव्य करताना खर्च करावा लागतो आणि खर्च करण्यासाठी महसूल किंवा उत्पन्नाची गरज आहे. मग महसुलाची उत्पन्नाची अनेक साधनं असू शकतात. यामध्ये कर महसूल, करेत्तर महसूल आणि भांडवली महसूल किंवा कर्ज या सर्वांमध्ये भरोशाचं, विश्वासाचं, खात्रीचं महसुलाचं साधन, उत्पन्नाचं साधन म्हणजे कर होय. आणि त्यामुळं कर रचना कशी असावी, कर धोरण कसं असावं, कर व्यवस्था कशी असावी याविषयीचं विवेचन, विश्लेषण, धोरण याविषयीचे विचार डॉक्टर B.R. आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. आणि म्हणून आपल्याला या त्यांच्या कर विषयक विचारांचा विचार करायला पाहिजे. दुसरं विकास घ्या, उद्योगाचा विकास घ्या, सेवा क्षेत्राचा विकास घ्या, याच्यावरती त्याचा परिणाम होतो. आणि त्यामुळं आपल्याला याही पार्श्वभूमीवरती एका बाजूला महसूल गोळा करून देण्याचं साधन, खात्रीचं साधन म्हणा, आणि दुसऱ्या बाजूला एकूण आर्थिक विकासावर, उत्पादक क्षेत्रांच्या विकासावर परिणाम करणारा घटक म्हणून सुद्धा, फॅक्टर म्हणून सुद्धा आपल्याला त्याचा विचार. ही वॉज मेजॉरिटी ऑफ हिज एज्युकेशन and research is in economics. His MA was in economics, his PhD was in economics, his DSc was in economics, and consequently he was well educated and trained in economics in general and public economics in particular. And all of us know taxation is part and parcel of public economics or public finance, and it is therefore he was the authority talking on, or who can talk on, economics in general and public finance or public economics in particular. And therefore it is of greater importance to discuss on what thoughts on taxation or taxation policy has given regarding taxation that is there. Now what he says, basically his thoughts on taxation we get in his manifesto of Independent Labour Party in 1936. All of us know. For political movement, for political activities, he established a political party known as Independent Labour Party. And it was highly successful in the pre-independence period. Therefore, the manifesto, we call it as a memorandum as well. The manifesto of Independent Labour Party as a political party was prepared by Dr. Ambedkar in 1936. And his manifesto of Independent Labour Party was dedicated to, it was committed to taxation policy for independent India. आता तुम्हाला असा प्रश्न निर्माण होतो की हे बाबासाहेबांचे विचार, प्रामुख्याने करविषयक विचार आपल्याला कुठे मिळू शकतात किंवा ते कुठे आहेत? आपल्याला हे माहित आहे की बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जास्तीत जास्त शिक्षण हे परदेशामध्ये झालं. जास्तीत जास्त संशोधनात्मक शिक्षण त्यांनी घेतलं. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचं जे शिक्षण आहे, आता तुम्ही पब्लिक इकॉनॉमिक्स शिकता, सार्वजनिक आयव्ययाचं अर्थशास्त्र, यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला दिसतं. यामध्ये त्यांचं MA पब्लिक इकॉनॉमिक्स मधलं होतं, त्यांचं PhD पब्लिक इकॉनॉमिक्स मधली होती आणि DSc त्यांची मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स मधली होती. या पार्श्वभूमीवरती
अर्थशास्त्रावरती, आर्थिक धोरणावरती आणि प्रामुख्यानं सार्वजनिक धोरणावरती बोलणारी एक एक यंत्रणा, एक अथॉरिटी म्हणून आपल्याला एक 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 ज्याचं प्राबल्य आहे, एक डॉमिनेशन आहे, प्रॉमिनेशन आहे, अशी व्यक्ती म्हणून आपल्याला बाबासाहेबांचे अर्थशास्त्र विषयक विचार, सार्वजनिक आयव्यय विषयक विचार आणि प्रामुख्यानं कर विषयक विचार आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. कारण आपल्याला माहित आहे की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानिक सरकार दिलेली अनेक कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठीच्या आवश्यक वस्तू व सेवा सामाजिक अर्थात त्या पुरविण्याचा प्रयत्न करतात. हेतू असा असतो की सामाजिक कल्याण व्हावं, अधिकाधिक कल्याण प्राप्त व्हावं. आणि या दृष्टीनं, या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी आर्थिक विकास, आर्थिक धोरण, आर्थिक विचार देण्याचा प्रयत्न केला. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी सार्वजनिक आयव्यय विषयक विचार प्रामुख्यानं देण्याचा प्रयत्न केला, असं आपल्याला लक्षात येईल. आता त्यांचे जे करविषयक विचार आहेत, ते करविषयक विचार आपल्याला, तुम्हाला आठवतं का बघा, मध्ये एक संदर्भ मी दिला होता. त्यांनी राजकीय चळवळ करण्यासाठी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली होती, स्वतंत्र मजूर पक्ष निर्माण केला होता. आणि त्या पक्षाचा जाहीरनामा त्यांनी 1936 मध्ये तयार केला. आणि त्यामध्ये त्यांनी करविषयक धोरण भारताला कसं असावं, कर कसे लादावेत, कसे वसूल करावेत, कसे गोळा करावेत, याविषयीचं मूलभूत मार्गदर्शन, याविषयीचं मूलभूत धोरण देण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केलेला. आणि यालाच आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे करविषयक विचार, थॉट्स ऑन टॅक्सेशन असं आपण म्हणतो. काय म्हणतात ते? पर्सनल टॅक्स शुड बी बेस्ड ऑन टॅक्सेबल कॅपॅसिटी while imposing taxes, taxable capacity of individuals, taxable capacity of people should be taken into account. And therefore, unless and until tax payment capacity is there or it is not there, there is no meaning to imposing taxes. And therefore, take into account what is the tax paying capacity, potentiality, ability of a person, of the individuals, and those are having that taxable capacity, those should be only taxed. Otherwise, if people are poor, if people do not have taxable capacity, there is no meaning of imposing taxes, especially personal taxes. And therefore, he says personal tax should be imposed on taxable capacity, or taking into account taxable capacity of the people. Second, taxation is not only source of revenue, but it is a means of reducing inequality. Why taxes to be imposed? Why taxation policy should be formulated and implemented? And the reason is very simple. The reason is that taxation policy should endeavor for not only revenue mobilization. It is not just source of revenue collection, but it is a means of reducing inequalities. So inequalities can be controlled, it can be reduced then and then only when we have a suitable and appropriate taxation policy. And therefore, our purpose, our intention in formulating taxation policy and its implementation is not only revenue collection by the government, but it is also we should exploit and utilize as a means of reducing inequality, a means of reducing inequality. And therefore, use taxes as a source of revenue collection, as well as use them as reducing economic inequalities in the country. Thirdly, he says taxation should not adversely affect standard of living of the people. The government should think of, or the government should impose that extent and magnitude of taxation which is not adversely affecting standard of living of the people. Because standard of living of the people can be adversely affected by the tax burden to be paid by the individuals, to be paid by the people. And therefore, while imposing taxes, government should take a precaution that taxation is not adversely affecting
It is not reducing, it is not decreasing standard of living of the people. Thus, pro standard of living or not adversely affecting standard of living of the people, that precaution is necessary to be taken into account while imposing taxes that is there. Then he says, tax must be levied on taxable capacity or income. Income should be taken into account because tax is paid from the income. And it is therefore, it is required to take into account, to take into consideration income of the people, income of the persons, income of the individuals. And based on that, when tax is imposed or taxes are imposed, that will be appropriate, that will be suitable. And therefore, based on the income or income level, it is necessary to impose tax. That is one of the suggestions, one of the principles which Dr. B.R. Ambedkar tries to place before us, suggests. Then he says, tax must be progressive. Progressive means rich should be taxed more and poor should be exempted or taxed less. Rich should be taxed more and poor should be exempted or taxed less, because rich are having more taxable capacity. On the contrary, poor are having less taxable capacity, and it is therefore try to impose progressive taxation or bring about progressivity in imposing taxation. Rich should be taxed more and poor should be taxed less. Then he says exemptions to taxpayers should be allowed to those who have income below the certain limit. Those people who are poor, those people from the poor strata of the population, poor strata of the society, they should be exempted because they are having less potentiality or they are not having potentiality, capability to pay taxes. And they should not be taxed because it will be excessively burdensome. It will be economically overburdensome. And it is therefore, they should be exempted. They should be exempted from giving taxes or imposing taxes, collecting taxes, because it can adversely affect their level of income, and therefore some exemptions, especially to the poor section of the society, poor strata of the society should be given. That is there. Then he talks about land revenue. He says land revenue must not be rigid. Land revenue must not be rigid. It should be elastic and subject to variation. That is, land revenues, if it is rigid, it can adversely affect agriculture development. It can adversely affect farmers' development, agriculture labor's development. So take a precaution that land revenue is flexible, it is elastic, and ups and downs in the rates of land revenue, those can be brought about. That precaution we should take. And thus, land revenue policy, which Dr. Ambedkar suggests, is it should not be rigid, it should be elastic, and it should have variation or subject to variation. Then he says there should be equity in taxation. Taxes should be imposed by considering equity or to maintain equity in taxation. Means what? Rich people should pay more and poor people should pay less. That will bring about equity in taxation. That will distribute economic burden of the tax, money burden of the tax equally. And it is therefore in that direction, the efforts are necessary to be done, necessary to be undertaken. And it is also need of the hour. Equity should be maintained, it should be enhanced, it should be brought about, and it should be considered, it should be taken into account while imposing taxation, formulating taxation, and its implementation as well. Then no tax system should be manipulated to the lower standard of living of the people.
those who are very poor, those whose levels of income is very lower, it is very lesser, they should not be imposed taxes. Taxes on them should not be imposed, because that will give justice to them. They are not having capacity, they are not having ability, they are not having capability. But if they are taxed, it will be difficult to pay for them. It will not be possible to pay the amount of tax, and therefore, if the low standard of living people are there, the people whose standard of living is very low, it is lesser, it is inferior, on them tax should not be imposed. Taxation should not be imposed. That is there. Then, very important criterion or principle Dr. Ambedkar suggests is efficiency in taxation. And efficiency in taxation is the expenditure on collecting tax revenue should be the least. Expenditure on collection of taxes should be the least, so that more and more tax revenue collected will be deposited in the treasury of the government, in the hands of the government. And it is therefore we should not spend extravagantly, we should not spend excessively on collection of the tax, on taxation collection. And there should be efficiency that should be brought about so far as taxation, imposition and collection is concerned. बघा, डॉक्टर आंबेडकर त्यांचा जो स्वतंत्र मजूर पक्ष आहे, त्याच्या जाहीरनाम्यामध्ये सांगतात की देशाला कोणत्या प्रकारचं कर धोरण पाहिजे, कशा प्रकारचं कर धोरण पाहिजे, आणि त्यामधून ते देशासाठी, भारतासाठी कर धोरण देतात, कराचे तत्व देतात, कराचे निकष देतात, कर लादण्याच्या कसोट्या देतात, असं आपल्याला म्हणतात. आणि आज जर तुम्ही बघितलं तर कुठल्याही राजकीय पक्षाचा आर्थिक अजेंडा नसतो, पण स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीमध्ये बाबासाहेबांचं मत होतं की राजकीय पक्ष किंवा राजकीय सत्ता विकास गतिमान करणारं ते एक व्यवस्था यंत्रणा आहे, आणि त्या दृष्टीनं धोरणं निश्चित करून त्याची कार्यवाही अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न हा करायला पाहिजे, असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत होतं. आणि याच पार्श्वभूमीवरती त्यांनी स्वतंत्र भारतासाठी कशा प्रकारचं कर धोरण असायला पाहिजे, कोणत्या प्रकारचं कर विषयक धोरण असायला पाहिजे, याची चर्चा, याची मांडणी, याचं मार्गदर्शन, दिग्दर्शन करण्याचा प्रयत्न करतात असं आपल्याला दिसतं. मग त्यांनी नेमकं कर विषयक धोरण स्वतंत्र भारतासाठी कोणतं सांगितलं ते विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. आपल्याला माहित आहे की 1936 मध्ये त्यांनी आपला स्वतंत्र मजूर पक्षाचा जो जाहीरनामा केला तयार, त्या जाहीरनाम्यामध्ये भारतासाठी, स्वतंत्र भारतासाठी आवश्यक कर धोरण दिलेलं आहे किंवा ते सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामध्ये ते असं म्हणतात की वैयक्तिक कर लादत असताना, इंडिव्हिज्युअल टॅक्सेस किंवा पर्सनल टॅक्सेस लादत असताना त्यांची करदेय क्षमता विचारात घ्यावी, टॅक्सेबल कॅपॅसिटी विचारात घ्यावी, कारण टॅक्सेबल कॅपॅसिटी याच्यावरतीच ती व्यक्ती कर देईल की नाही सरकारला हे अवलंबून असतं. आणि म्हणून पहिल्यांदा करदेय क्षमता विचारामध्ये घ्या आणि मगच हे कर लादण्याचा प्रयत्न करा. त्याची कर देण्याची कुवत असेल, क्षमता असेल तरच तो कर द्यावा, अन्यथा कर त्याच्यावरती आकारू नये, त्याचा काय फार उपयोग होणार नाही, कारण ती व्यक्ती कराची रक्कम ही सरकारला देऊ शकणार नाही किंवा ती भरू शकणार नाही. आणि म्हणून लोकांची करदेय क्षमता विचारात घ्या आणि मगच कर लादा, नंबर 1. त्यानंतर ते दुसरं असं सांगतात की कर धोरणाचा, कर लादण्याचा हेतू हा नुसता महसूल गोळा करणं नाही, फक्त उत्पन्न गोळा करणं असं नाही, तर देशातली, समाजातली विषमता नियंत्रित करणं असा हेतू असतो. प्रामुख्याने आर्थिक विषमता आणि अनुषंगानं सामाजिक विषमता, मग उपभोगातली विषमता पण आपल्याला येतेच, त्यामध्ये कमी करणं
या हेतून सुद्धा तुम्ही कर लादायला पाहिजे. म्हणजे ज्यांच्याकडे खूप उत्पन्न आहे, अतिरिक्त उत्पन्न आहे, त्यांच्याकडून जास्त कर घ्यायला पाहिजे. म्हणजे उत्पन्नामधली समानता, संपत्तीतली समानता किंवा उपभोगातली समानता आणण्यासाठी त्याचा मदत होईल. आणि म्हणून नुसतं एक उत्पन्न गोळा करण्याचं साधन, एक महसूल गोळा करण्याचं साधन या दृष्टीनं तुम्ही त्याकडे बघू नका. तुम्ही त्याकडे बघत असताना आर्थिक विषमतेचं नियंत्रण करणारी उत्पन्नातली विषमता, संपत्तीतली विषमता, उपभोगातली विषमता कमी करणारं साधन म्हणून तुम्ही त्याकडे बघायला पाहिजे. तुम्ही त्याच्याकडे बघा असंही या संदर्भामध्ये सांगतात. त्यानंतर ते सांगतात की असे कर लादा की ज्याचा परिणाम लोकांच्या राहणीमानावरती, जीवनमानावरती वाईट किंवा प्रतिकूल होणार नाही. म्हणजे कर लादले आणि करांची रक्कम गोळा केली आणि त्यामुळे लोकांना जगणं मुश्किल झालं, असं होता कामा नये किंवा ते व्हायला नको पाहिजे. म्हणून लोकांच्या राहणीमानावर, जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, घातक वाईट परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेणारं कर विषयक योग्य, आवश्यक, उपयुक्त धोरण ठरू शकेल असं त्यांचं मत आहे. त्यानंतर ते सांगतात की लोकांची करदेय क्षमता विचारात घेत असताना लोकांचं उत्पन्न विचारात घ्या. म्हणजे कर उत्पन्नावरती लादा आणि ज्याचं उत्पन्न जास्त आहे त्याच्यावरती अधिक आकारा, ज्याचं उत्पन्न कमी आहे त्याच्यावरती कमी आकारा, ज्याचं उत्पन्न अत्यंत कमी आहे त्याच्यावरती कर आकारू नका. म्हणजे कर हा निकष, कर लादत असताना उत्पन्न हा निकष, उत्पन्नाचा आधार घ्या आणि उत्पन्नाच्या आधारे तुम्हाला कर लादायला पाहिजे. अधिक उत्पन्न अधिक कर, कमी उत्पन्न कमी कर, अत्यंत कमी उत्पन्न कर, करातून सूट द्या, सवलत द्या, अशा प्रकारचं मार्गदर्शन त्यामध्ये ते करतात. त्यानंतर ते म्हणतात की कर हे प्रगतिशील पाहिजेत, प्रोग्रेसिव्ह पाहिजे. प्रगतिशील पाहिजेत म्हणजे जसं उत्पन्न वाढत जातं तसं कराचं ओझं वाढत जायला पाहिजे. आणि ज्यांची उत्पन्नाची पातळी जास्त आहे त्यांच्यावरती कराचं ओझं जास्त असायला पाहिजे. ज्यांचं उत्पन्न कमी आहे किंवा ते घटायला लागले त्यांच्यावरचं कराचं ओझं कमी करा. आणि त्याचबरोबर तुम्ही हेही करण्याचा प्रयत्न करा की ज्यांचं उत्पन्न फार घटलेलं आहे त्यांना त्यांच्यावरती कर लादू नका, त्यांना सूट द्या. अशा प्रकारची अपेक्षा ही त्यामध्ये असल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यानंतर एक महत्वाचं मार्गदर्शन त्यांनी केलेलं आहे की उत्पन्नाची पातळी अशी निश्चित करा की त्या उत्पन्नाच्या पातळीच्या खाली जर उत्पन्न असेल, कमी जर उत्पन्न असेल तर कर लादू नका, त्यांना सूट द्या. म्हणजे एक उत्पन्नाची विशिष्ट पातळी निश्चित करा आणि उत्पन्नाची विशिष्ट पातळी निश्चित केल्यानंतर त्यापेक्षा कमी, त्याच्या खाली जर उत्पन्न असेल तर त्यामधून तुम्ही त्या करदात्याला, त्या व्यक्तीला सूट द्या, एक्झम्पशन द्या, सवलत द्या. अशाही प्रकारचं मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न, करण्याचा प्रयत्न हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यामध्ये करतात. त्यानंतर त्यांचं असं मत आहे की शेतीवरती शेतसारा किंवा शेत महसूल लादत असताना तुम्ही हे विचारात घ्या की शेतसाऱ्याचा परिणाम शेतीच्या विकासावर आणि शेतकऱ्यांच्या विकासावर होणार नाही. म्हणजे शेतसारा हा ताठर असता कामा नये, रिजिड असता कामा नये, तो लवचिक असायला पाहिजे आणि गरजेनुसार, परिस्थितीनुसार त्यामध्ये चढउतार, त्यामध्ये वाढ किंवा घट घडवून आणण्याची कुवत किंवा क्षमता ही त्यामध्ये असायला पाहिजे, असे त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर ते सांगतात की करामध्ये समता पाहिजे, इक्विटी पाहिजे. समता म्हणजे सगळ्यांना सारख्या दरानं कर आकारणं म्हणजे समता नाही. समता म्हणजे ज्याची कुवत जास्त आहे त्याला अधिक आकारणं, ज्याची कुवत कमी आहे त्याला कमी आकारणं, ज्याची कुवत अत्यल्प आहे त्याला त्यातून सूट देणं. म्हणजे समता प्रस्थापित होऊ शकेल, इक्विटी निर्माण होऊ शकेल. मग यामध्ये आर्थिक समता असेल, उत्पन्नातली समानता, संपत्तीतली समानता, उपभोगातली समानता आपण त्या कर धोरणाच्या माध्यमातून आपण प्रस्थापित करू शकू, निर्माण करू शकू. अशा प्रकारचं धोरण, अशा प्रकारची नीती ही त्यामध्ये असायला पाहिजे किंवा असणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानंतर ते असं म्हणतात
की कर लादत असताना ही दक्षता घ्या की ज्या लोकांच्या जीवनावरती राहणीमानावरती प्रतिकूल परिणाम होऊ शकेल त्यांच्यावरती अशा प्रकारचे कर लादू नका किंवा त्यांना कराच्या जाळ्यातून सोडून द्या किंवा मुक्त करा अशा प्रकारचं विवेचन हे त्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न बाबासाहेब आंबेडकर करतात. त्यानंतर ते शेवटचा मुद्दा सांगतात की जेव्हा तुम्ही कर लादता आणि गोळा करता ते कर लादून गोळा करत असताना त्यामध्ये कार्यक्षमता पाहिजे, इफिशियन्सी पाहिजे. आता कार्यक्षमता किंवा इफिशियन्सी म्हणजे काय? तुम्ही कर गोळा करण्याचा जो खर्च आहे तो कर गोळा करण्याचा खर्च हा कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तो कमीत कमी करा. म्हणजे लोकांकडून कर रूपानं गोळा केलेला पैसा हा जास्तीत जास्त सरकारच्या ट्रेझरीमध्ये कोषागारामध्ये जमा होऊ दे. तो कर वसूल करण्यावरती किंवा गोळा करण्यावरती अधिक खर्च होऊ नये कारण ती पैशाची उधळपट्टी. तो लोकांचा पैसा आहे, समाजाचा पैसा आहे आणि त्यामुळे त्याचा वापर करत असताना त्याचं युटिलायझेशन करत असताना तुम्ही अधिकाधिक सामाजिक कल्याणासाठी ते करण्याचा प्रयत्न करा. त्यामुळं काय होईल की सामाजिक कल्याणामध्ये वाढ घडवून आणणं त्यामुळं शक्य होणार आहे. आणि म्हणून तुम्ही अधिकाधिक सामाजिक कल्याण वाढवणार अशा प्रकारचं कर व्यवस्था करा. त्यासाठी करामध्ये कार्यक्षमता ठेवा. म्हणजे कर वसूल गोळा करण्याचा खर्च हा कमीत कमी असू द्या, तो निश्चितम असू द्या, मिनिमम असू द्या, अशा प्रकारचं विवेचन या अनुषंगानं ते करण्याचा प्रयत्न हा करतात. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतासाठी करविषयक धोरण कसं पाहिजे, कर लादण्याची तत्व किंवा कसोट्या कशा पाहिजेत, कोणत्या तत्वानी हे कर लादायला पाहिजेत, याची सुद्धा मांडणी, याचं सुद्धा विवेचन, विश्लेषण आणि दिशादर्शन, मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यामध्ये केल्याचं आपल्याला स्पष्ट दिसून येतं किंवा दिसतं. समजतं तुम्हाला? लक्षात येतं? व्यवस्थित पोचतं तुमच्यापर्यंत? हो सर. स्लाइड दिसते व्यवस्थित? हो सर. Then I am moving on a very important aspect, that is and thoughts of Dr. B.R. Ambedkar on education expenditure we find in States and Minorities book, which was published in 1947. It's very important book. Name is States and Minorities. And in the States and Minorities, actually, we find thoughts on expenditure on education. The name of the book is States and Minorities. Actually, it's a short name of the book. Full name is States and Minorities, What are their rights and how to secure them in the Constitution of Free India. In the Constitution of Free India. That's the full name of the book. But the short name is States and Minorities, which was published in 1947. But still independence was not given, or India was not independent before that. Dr. Ambedkar has written this book, published these books, that is
of his social organization. Its name was All India Scheduled Caste Federation. All India Scheduled Caste Federation. And on behalf of this social organization, he prepared this memorandum to submit to the Constituent Assembly, because his intention was the provisions in this memorandum should be part and parcel of the independent Constitution of India. That should be incorporated, that should be included in the Constitution of India. And therefore, the Constitution Assembly the duty was given to Constituent Assembly to prepare a constitution for independent India. And it is again this backdrop how this constitution should be, what provisions should be there, what provisions should be there, those have been tried to explain by Dr. Ambedkar in his memorandum to the Constitution of India. Memorandum to the Constitution of India. व्यवस्थित ऐकायला येते का तुम्हाला? प्रणाली, तेजू? मधून आवाज कट होतोय, कधी कधी आवाज स्टॉप होतोय. हा, कदाचित ते इंटरनेट मध्ये फ्लक्च्युएशन होत असल्यामुळे होत असेल, पण थोड्या वेळासाठी होत असेल ना ते? हो सर, थोड्या वेळासाठी. काय होतं की इंटरनेट फ्लक्च्युएट झालं की तसं होत असावं ते. हा, पण मी रिपीट करत असल्यामुळे तो काय प्रॉब्लेम येणार नाही. काय होतं की इंटरनेट जर चढउतार झाले, फ्लक्च्युएट झाले, तर त्याचा परिणाम म्हणून अशा प्रकारचा थोडासा आवाज कट होत असेल. हा, पण व्यवस्थित ऐकायला येतं ना? हो सर. ते इंटरनेटचा प्रॉब्लेम असू शकतो आणि हे वातावरण थोडं पावसाळा आणि पाऊस पडतोय, कदाचित त्याचा परिणाम असेल. हा, तर हे मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की त्यांनी स्वतंत्र भारताला जे करविषयक धोरण दिलं ते त्यांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष होतं, त्याचा तो जाहीरनामा होता. आणि आता त्यांनी शिक्षण खर्च विषयक धोरण दिलं. ते शिक्षण खर्च विषयक धोरण किंवा शिक्षणावरील खर्च विषयक धोरण हे त्यांनी एक ग्रंथ लिहिला, स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज, स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 1947 वर. अजून भारताला स्वातंत्र्य मिळालेलं नव्हतं. त्यावेळेला तो ग्रंथ लिहिला. ऍक्च्युली हा ग्रंथ म्हणजे त्यांचं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नावाचं एक सामाजिक संघटन होतं. आणि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या सामाजिक संघटनामार्फत त्यांनी एक जाहीरनामा तयार केला की जो त्यांना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीला म्हणजे संविधान सभेला सादर करायचा होता. कारण स्वतंत्र भारताच्या संविधान तयार करण्याची जबाबदारी ही या संविधान सभेला दिलेली होती, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंब्लीला दिलेली होती. आणि म्हणून त्यांना असं वाटत होतं की स्वतंत्र भारताचं संविधान कसं असायला पाहिजे, कॉन्स्टिट्यूशन कसं असायला पाहिजे, त्यामध्ये आर्टिकल्स कसे पाहिजेत, या संबंधीच्या सगळ्या तरतुदी त्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. आणि याला आपण प्रॉक्सी कॉन्स्टिट्यूशन असं म्हणतो. जवळपास ती संविधानच आहे. तुम्ही जर वाचलं त्यामध्ये तुम्हाला प्रियांबल दिसतं, त्यामध्ये तुम्हाला आर्टिकल दिसतात, सब आर्टिकल दिसतात. अगदी संविधानासारखी रचना तुम्हाला ती दिसते. आणि बाबासाहेबांना हे माहित नव्हतं की मी सुद्धा त्या संविधान तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असू शकेन हे त्यांना माहित नव्हतं. कारण संविधान तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग मिळणं ही फार कठीण आणि अवघड गोष्ट होती. तत्कालीन देशाची सामाजिक शिक्षण विषयक परिस्थिती विचारात घेतली तर. आणि म्हणून किमान माझा विचार या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाच्या संदर्भामध्ये
जावा या संविधान निर्मात्यांपर्यंत या हेतून त्यांनी आपल्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या सामाजिक संघटनेच्या वतीनं जो जाहीरनामा त्यांनी तयार केला आणि तो त्यांनी संविधान सभेला सादर करायचा होता. ती एक प्रति संविधानच होतं, प्रतिघटनाच होती आणि त्यामध्ये आपल्याला त्यांचे हे जे शिक्षणावरील खर्च किंवा शिक्षण खर्च विषयक धोरण आहे ते धोरण आपल्याला त्यामध्ये मिळतं किंवा ते धोरण आपल्याला बघावंच मिळतं असं आपण म्हणू. त्यामध्ये ते काय म्हणतात, नंबर 1, education is a social service. Education is a social commodity or social service. And therefore, all features of public or social goods are applicable to education. Applicable to education. All of us know in India, after 1991, privatization of education is taking place. And after 1995, it is increasing very rapidly and consistently. And in this backdrop, the present status of education is not so much good. It is not very much good. Prominently, higher education is privatized more. More privatization is taking place. More and more privatization is taking place. And in this backdrop, it is again this background. It is of greater importance, it is of very much importance to study the thoughts of Dr. B.R. Ambedkar on expenditure on education or education expenditure. तुम्हाला आठवतं का बघा, हे 1947 ला त्यांना तो जाहीरनामा सादर करायचा होता. तो साधारणतः स्वतंत्र भारताला संविधान कसं असावं त्या संदर्भातला तो होता आणि या पार्श्वभूमीवरती त्यांनी संविधान कसं असावं, त्यामध्ये कोणत्या तरतुदी असाव्यात, केंद्रांच्या जबाबदाऱ्या, राज्याच्या जबाबदाऱ्या काय असाव्यात, कोणती कर्तव्य असावीत, महसूल कसा गोळा करावा, त्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता कशी आपल्याला निर्माण करता येईल, सेक्युलरिझम, निधर्मीपणा कसा निर्माण करता येईल, यासारख्या गोष्टींची चर्चा, विवेचन, विश्लेषण हे त्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेला आहे. आणि म्हणून त्यांचं जे शिक्षण विषयक धोरण आणि प्रामुख्यानं शिक्षणावरील खर्च विषयक धोरण आणि विचार हे आपल्याला विचारामध्ये घेणं अत्यंत आवश्यक आणि महत्वाचं आहे, अत्यंत गरजेचं आणि अत्यंत उपयुक्त आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्याचं दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे आपल्याला हे माहित आहे की 1991 पासून फार मोठ्या प्रमाणावरती शिक्षणाचं खाजगीकरण होत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावरती शिक्षणाचं खाजगीकरण होत आहे आणि त्यामुळं हे शिक्षणाचं खाजगीकरण होत असल्यामुळे आणि 1995 पासून हे शिक्षणाचं खाजगीकरण फार मोठ्या प्रमाणावरती वाढत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावरती वाढत आहे आणि त्यामुळं त्यांचे जे शिक्षण विषयक धोरण आणि विचार आहेत, प्रामुख्याने खर्च विषयक, हे अभ्यासणं अत्यंत आवश्यक आहे. अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणून आपल्याला त्यांच्या शिक्षण विषयक धोरणाचा सर्वसाधारणपणे आणि शिक्षणावरील खर्चाचा विशेषत्वातून अभ्यास करणं, विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे, आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि म्हणून
या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला त्यांचे शिक्षणावरील खर्च विषयक धोरण आपण विचारात घेऊन वर्तमानामध्ये त्याची कशी उपयुक्तता आहे, वर्तमानामध्ये कसे ते गरजेचं आहे किंवा लागू पडणार आहे, या हेतून आपल्याला विचार करणं आवश्यक आहे, विचार करण्याची गरज आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. म्हणजे 90 नंतरचं खाजगीकरण शिक्षणाचं आणि 95 नंतर फार मोठ्या प्रमाणावरती खाजगीकरणाची वाढलेली गती, या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला त्यांचे शिक्षणावरील खर्च, एज्युकेशन एक्सपेंडिचर, याविषयीचे विचारात घेणं, अभ्यासणं आवश्यक आहे किंवा उपयुक्त आहे, गरजेचं आहे असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून आपण ते विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आता ते आपले शिक्षणावरील खर्च विषयक विचार किंवा धोरण सांगण्यापूर्वी शिक्षण काय आहे, व्हॉट इज एज्युकेशन, हे ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ते असं म्हणतात की शिक्षण ही सामाजिक वस्तू किंवा सेवा आहे. शिक्षण ही सामाजिक वस्तू किंवा सेवा आहे आणि त्यामुळं सामाजिक वस्तूची जी वैशिष्ट्ये आहे, ती सामाजिक वस्तूची सर्व वैशिष्ट्ये आपल्याला शिक्षणाला लागू पडतात. शिक्षणाला लागू पडतात आणि म्हणून त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. कारण शिक्षण ही सामाजिक वस्तू किंवा सेवा असल्यामुळं तिची जी वैशिष्ट्य आहे, ती सगळीच्या सगळी वैशिष्ट्य ही आपल्याला लागू पडतात किंवा ती आपल्याला लागू करणं सगळ्यांना मिळू शकतो. शिक्षणामुळं सगळ्यांचं कल्याण होऊ शकतं. यासारख्या गोष्टी या त्या अनुषंगानं आल्या किंवा त्या अनुषंगानं विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एक सामाजिक वस्तू, एक सामाजिक सेवा ही असल्यामुळं सरकारची जी जबाबदारी आहे की शिक्षणावरचा खर्च, जास्तीत जास्त खर्च हा सरकारने करावा आणि इथली शिक्षण व्यवस्था प्रगत करावी, विकसित करावी, डेव्हलप करावी, अशा प्रकारचा दृष्टिकोन, अशा प्रकारची भूमिका ही यामध्ये आपल्याला दिसून येते. मात्र 1990 नंतर आणि 1995 नंतर शिक्षणाचं फार मोठ्या प्रमाणावरती खाजगीकरण होऊ लागल्यामुळं आपल्याला असं दिसतं की शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला त्यांचे शिक्षण विषयक विचार, शिक्षणावरील खर्च विषयक विचार, धोरण याचा विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे, आवश्यक आहे, उपयुक्त आहे असं आपल्याला सांगता येईल. त्यामध्ये ते असं म्हणतात कारण 90 आणि 1995 नंतर शिक्षणाचं खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणावरती होत असल्यामुळं त्याची जी वाढ आहे
आणि तिचं विभाजन आहे, यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती विषमता आणि वर्जनता निर्माण होत असल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून या पार्श्वभूमीवरती त्यांचे जे शिक्षणावर खर्चविषयक धोरण आहे, ते शिक्षणावर खर्चविषयक धोरण हे प्रामुख्यानं सोशल गुड ऑर सर्व्हिस याच दृष्टिकोनातून आपल्या पुढे ते ठेवण्याचा प्रयत्न, मांडण्याचा प्रयत्न हा शाहू महाराजांनी केल्याचं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणून हे जे त्यांचं शिक्षण विषयक धोरण आहे, हे शिक्षण विषयक धोरण प्रामुख्याने शिक्षणावर खर्च विषयक धोरण हे अत्यंत उपयुक्त आणि अत्यंत गरजेचं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. एकतर मुळात शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा सामाजिक वस्तू किंवा सेवा असायला पाहिजे. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकदा का ते निश्चित झालं की ही शिक्षण सामाजिक वस्तू किंवा सेवा आहे, की मग त्याच्या विकासाची जबाबदारी, प्रगतीची जबाबदारी प्रामुख्यानं सरकारची निर्माण होते. आणि सरकारनं मग ती शिक्षणाची प्रगती, शिक्षणाचा विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यासाठी अंदाजपत्रकाचा वापर करायला पाहिजे. अर्थात खाजगी क्षेत्राची काही मदत घ्यायला काही हरकत नाही, पण त्याचं नियमन आणि नियंत्रण हे मात्र सरकारकडून एक सामाजिक कल्याणकर्ता म्हणून, एक सोशल वेलफेअर म्हणून आपल्याला त्याकडे बघणं गरजेचं आहे, बघणं आवश्यक आहे. असे का सर पुन्हा जॉईन होतील जरा. काहीतरी प्रॉब्लेम असेल नेटवर्कचा. ओके. कसा करायचा, शिक्षणावर खर्च कुणी करायचा, तो किती प्रमाणामध्ये करायचा, याविषयीची सगळी मांडणी ही त्यामध्ये अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केल्याचं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून एक सार्वजनिक वस्तू किंवा सेवा, एक सामाजिक वस्तू किंवा सेवा या हेतून आपण शिक्षणाकडे बघायला पाहिजे. आणि त्याकडे बघून आपण प्रामुख्यानं
शिक्षणाची प्रगती किंवा शिक्षणाचा विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे असं दिसतं. तुम्हाला आवाज व्यवस्थित येतो ऐकायला? हो सर. येतो व्यवस्थित आवाज? हो सर. तर या दृष्टीनं आपल्याला या शिक्षणाकडं किंवा शिक्षणावर खर्च धोरणाकडं आपण बघायला पाहिजे किंवा बघणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्यामध्ये ते प्रामुख्यानं हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात की शिक्षणावरील खर्च हा प्रामुख्यानं सरकारनं करणं आवश्यक आहे आणि तो 3 टप्प्यांमध्ये करणं आवश्यक आहे. तो 3 टप्प्यांमध्ये करणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे केंद्र सरकार, 2 राज्य सरकार आणि 3 स्थानिक सरकार. 3 स्थानिक सरकार. आणि या सगळ्यांचा मिळून आपल्याला तशा प्रकारच्या प्रयत्नाची गरज आहे किंवा आवश्यकता आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यामध्ये प्रामुख्यानं he says, so far as expenditure on education is concerned, number 1, financial responsibility of higher education should be shouldered by Union Government of India and state governments. Union Government of India and state governments should discharge responsibility of higher education development. Then he says, financing of secondary and college education should be done by state government. That is college education and secondary education. Then he says foreign education also can be helpful. Foreign education also can be helpful, and therefore we should also take help of foreign education. It might be superior, especially in the areas like engineering, medical, technology, etc. And therefore, we should also take help of foreign education. And for this, budgetary provision in the budget is required. At the same time, there can be exchange of teacher and students to be abroad, and from students and teachers into India, vice versa. That provision is also required so that foreign education also can be benefited, that can also be helpful for us, and that will help us in speeding up development or growth of the Indian economy through education. In that direction also, he tries to explain how it is important to achieve educational development through development by state government, especially college and secondary education. Then he says
Foreign education is helpful in science, technology, medical. So its help can be taken. An expenditure which is required, that budgetary provision can be made, and that is also helpful for us in educational development, foreign education, and prominently its use in development of the economy, its use in growth and development of the economy. And for that reason, we can take help of budgetary provision for foreign education, and it can be developed, it can be benefited, it can be availed through budgetary provisions. And for that reason, exchange of teachers and students into the foreign countries and vice versa into India, especially in the areas of engineering, medical technology, that can be there. And that is also helpful, that is also useful. Then he says, higher education is more important, definitely. Research education is more important, definitely. But in addition to that, primary education is also required. Primary education is also crucial importance. And therefore, he says, the duty and responsibility of development of primary education should be taken by the local government, and for this, the what we call it as a state government and central government should help to the local governments. They should give grants to the central government, to the local government, for educational, especially primary educational development. And it is therefore, he says, primary education should be developed by local government, but state government and union government should give special grants to the local government, and thereby they should try for primary education. That is there. बघा, पहिल्यांदा ते सांगतात की शिक्षण ही सामाजिक वस्तू किंवा सेवा आहे, आणि ती सामाजिक वस्तू किंवा सेवा असल्यामुळं अनुषंगानं त्याच्या विकासाची, प्रगतीची जबाबदारी ही सरकारची आहे. कारण त्यामुळे सगळ्यांचा फायदा होणार आहे. बाजार यंत्रणा काम करू शकत नाही आणि शिक्षणाची किंमत ठरवता येत नाही. मात्र लाभ सगळ्यांना मिळतो, एकत्रित मिळतो. आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये शिक्षणाचा विकास करणं, प्रगती करणं हे असमान, विषम आणि घातक ठरू शकतं, असू शकतं. त्यासाठी काय करायला पाहिजे की शिक्षण एक सामाजिक वस्तू किंवा सेवा म्हणून तिचा विकास, तिची प्रगती करायला पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि म्हणून ते त्यामध्ये असं म्हणतात की सामाजिक वस्तू किंवा सेवेची जी ठळक वैशिष्ट्य आहेत, की वर्जन शक्य नाही, किंमत ठरवणं शक्य नाही, लाभांचं विभाजन शक्य नाही, कल्याणासाठी आवश्यक आहे, ही जी सगळी गुणवैशिष्ट्य आहेत, ठळक वैशिष्ट्य आहेत सामाजिक वस्तूची, सोशल गुडची, पब्लिक गुडची, ती सगळी शिक्षणाला लागू पडत असल्यामुळं ती सामाजिक वस्तू किंवा सेवा आहे. आणि ती सामाजिक वस्तू किंवा सेवा असल्यामुळं प्रामुख्यानं शिक्षणाच्या प्रगतीची, विकासाची जबाबदारी ही सरकारची ठरते. ती जबाबदारी सरकारनं घेणं आवश्यक आहे, सरकारनं घेणं गरजेचं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि आपल्याला असं दिसतं की 1990-91 नंतर प्रामुख्यानं शिक्षणाचं फार मोठ्या प्रमाणावरती खाजगीकरण व्हायला लागलेलं आहे. आणि 95 नंतर, म्हणजे ज्या वेळेला
जागतिक व्यापार संघटना संस्था WTO जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली तेव्हापासून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला अजून गती मिळाली. कारण जागतिक व्यापार संघटनेने सांगितलं की शिक्षण ही मार्केटेबल कमॉडिटी आहे, ट्रेडेबल कमॉडिटी आहे, ती विपणनीय किंवा विक्रीयोग्य वस्तू आहे आणि त्यामुळं ती बाजारपेठेमध्ये तिचा व्यापार व्हायला पाहिजे, तिचं मार्केटिंग व्हायला पाहिजे, अशा प्रकारचा दृष्टिकोन हा तेव्हापासून विकसित झाला आणि दुर्दैवानं आपण तो स्वीकारला आपल्या देशामध्ये. आणि त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये शिक्षणाचं फार मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण, इंजिनिअरिंग, मेडिकल आणि बाकीच्या व्यावसायिक शिक्षणाचं अजूनच फार मोठ्या प्रमाणावरती खाजगीकरण झालं किंवा केलं जात आहे. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचा परिणाम हा आपल्याला यातली जी प्रतिकूलता आहे, विषमता, असमानता, वर्जनता, भेदजन्य वागणूक वाढवण्यामध्ये होत असल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती शिक्षणाकडे एक सामाजिक वस्तू किंवा सेवा म्हणून बघावं आणि त्याच्या विकासाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, त्याच्या प्रगतीची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, त्यावरचा खर्च हा सरकारनं करावा. सरकार म्हणजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक सरकार, सर्वच प्रकारची सरकार त्यामध्ये अपेक्षित आहेत किंवा अभिप्रेरित आहेत. आणि या दृष्टिकोनातून आपण शिक्षणाकडे बघायला पाहिजे, त्याचा विकास करायला पाहिजे, त्याची प्रगती करायला पाहिजे, असं हे बाबासाहेब आंबेडकरांचं मत होतं, दृष्टिकोन होता. मग त्यामध्ये ते असं सांगतात की आपल्याला माहिती आहे की ढोबळमानानं आपण शिक्षणाचं वर्गीकरण प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षण, उच्च शिक्षण असं आपण करतो. आणि या प्रत्येक पातळीवरच्या शिक्षणाच्या विकासाची जबाबदारी ही त्या पातळीवरील सरकारची ठरते असे त्यांचं मत आहे. पहिल्यांदा ते म्हणतात की उच्च शिक्षणाच्या विकासाची जबाबदारी केंद्र सरकारची आणि राज्य सरकारची आहे. उच्च शिक्षणावरच्या विकासाची जबाबदारी, उच्च शिक्षणाच्या विकासाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आणि राज्य सरकारची आहे. आणि त्यामुळं तो विकास हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच करू शकतो. केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं तो विकास करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. त्यासाठी लागणारा पैसा, त्यासाठी लागणारा खर्च हा केंद्र आणि राज्यांनी दोघांनी मिळून तो करावा असं त्यांचं म्हणणं आहे, असं त्यामध्ये ते सांगतात. म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी लागणारा खर्च, येणारा खर्च केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं करावा असं ते सुचवतात, असं ते सांगतात. त्याने एक मूलभूत धोरण यावरती सांगितलं की शिक्षण ही सामाजिक वस्तू किंवा सेवा असल्यामुळं सरकारनं तिच्यावरती खर्च करावा आणि त्याची प्रगती, विकास करावा, यासाठी शिक्षणासाठी एक स्वतंत्र अंदाजपत्रक, सेपरेट बजेट असावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. जसं रेल्वेला स्वतंत्र बजेट, जसं बाकीच्या घटकांना स्वतंत्र बजेट आवश्यक आहे, तसं शिक्षणासाठी स्वतंत्र बजेट असायला पाहिजे असं बाबासाहेबांचं मत आहे. काय होईल त्यामुळं काय होईल की शिक्षणासाठी अधिक लक्ष देणं शक्य आहे, शिक्षणावरती अधिक लक्ष देणं शक्य आहे. आणि जेवढा आपण अधिक खर्च करू, चांगल्या पद्धतीने करू, कार्यक्षम पद्धतीने करू, तेवढी शिक्षणातल्या प्रगतीतली गती आणि व्यापकता आणि विस्तार हा वेगानं आणि मोठ्या प्रमाणावरती करणं शक्य होईल. आणि यासाठी आपण काय करावं की शिक्षणासाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक, इंडिपेंडंट बजेट करावं असा एक विचार हे त्यामध्ये त्यांनी सांगण्याचा, त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असं आपल्याला म्हणता येतं.
त्यानंतर ते सांगतात की माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण, अगोदर काय होतं की वर्गीकरण थोडं वेगळं होतं. प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण असं होतं. आता कसं आहे, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण असं ते वर्गीकरण झालेलं आहे. पूर्वी प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन आणि मग उच्च शिक्षण असं ते वर्गीकरण होतं. आता बदल झालेला आहे कालानुरूप किंवा बदलत्या कालावधीनुसार. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की माध्यमिक शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षण याच्या विकासाची जबाबदारी ही राज्य सरकारनं घ्यावी. माध्यमिक शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षण यांच्या विकासाची जबाबदारी ही राज्य सरकारने घ्यावी. त्यांनी त्यासाठीचा आवश्यक खर्च करावा, त्याने आवश्यक ती पैशाची तरतूद करावी आणि त्यांनी तो विकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावा असं त्यांचं म्हणणं आहे, असं त्यांनी सुचवलेलं आहे. त्यानंतर ते सांगतात की कदाचित परकीय शिक्षण, विदेशी शिक्षण सुद्धा काही क्षेत्रामध्ये उत्तम दर्जाचं वरचढ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि प्रामुख्यानं विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य, अभियांत्रिकी, एज्युकेशन, इंजिनिअरिंग यामध्ये हे परकीय शिक्षण, विदेशी शिक्षण गुणवत्ता प्रदान उत्तम दर्जाचं असण्याची शक्यता आहे. उत्तम गुणवत्तेचं असणं शक्य आहे. आणि यासाठी परकीय शिक्षणाची पण मदत घ्यायला पाहिजे आणि त्यावरती जो खर्च करायचा आहे त्याची तरतूद आपण अंदाजपत्रकामध्ये करायला पाहिजे, बजेटमध्ये करायला पाहिजे. आणि त्यामधून मग आपण परकीय शिक्षणाचा सुद्धा वापर आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आणि उत्पादक क्षेत्रांच्या विकासासाठी करता येईल किंवा तो करणं शक्य आहे. आणि म्हणून आपण परकीय शिक्षणाची पण मदत घ्यावी, त्याचा पण वापर करावा, त्यासाठीची अंदाजपत्रकीय तरतूद करावी खर्चासाठीची. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते कसं करता येईल, एकतर खर्चाची तरतूद करावी, दुसऱ्या बाजूनं परदेशातले शिक्षक विद्यार्थी आपल्या देशामध्ये बोलवावेत, आपल्या देशातले विद्यार्थी शिक्षक परदेशामध्ये पाठवावेत, असा विनिमय करून, एक्सचेंज करून आपण परकीय शिक्षणाची मदत घ्यावी आणि त्याचा आधार, त्याचा वापर करून आपल्याला परकीय शिक्षणाचं योगदान हे देशाच्या प्रगतीमध्ये, विकासामध्ये, शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या विकासामध्ये आपण ते करावं, करता येईल अशा प्रकारचा विचार शिक्षणाच्या खर्चाविषयक मांडण्याचा प्रयत्न हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेला आहे. आपल्याला माहित आहे आज आपण शिक्षणाचं वर्गीकरण प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण अशा पद्धतीने करतो. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण सुद्धा महत्वाचं आहे, उच्च शिक्षण अधिक महत्वाचं आहे, संशोधनात्मक शिक्षण अधिक महत्वाचं आहे. कारण ते सामाजिक आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी ते धोरण करायचं आहे निश्चित आणि त्याची कार्यवाही करायची, अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकेल, त्यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकेल. आणि म्हणून आपल्याला हे जे परकीय शिक्षण आहे, हे परकीय शिक्षण हे आपल्याला प्रामुख्यानं उपयुक्त ठरू शकेल आणि त्यासाठी आपण या परकीय शिक्षणाची मदत घ्यायला पाहिजे. अर्थात ती मदत घेत असताना त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा विचार करायला पाहिजे आणि येणाऱ्या खर्चाची तरतूद आपण प्रामुख्यानं अंदाजपत्रकामध्ये करायला पाहिजे. आणि ते करत असताना आपल्या देशातले शिक्षक आणि विद्यार्थी परदेशामध्ये पाठवणं आणि परदेशातले शिक्षक आणि विद्यार्थी आपल्या देशामध्ये बोलवणं, या माध्यमातून आपण परकीय शिक्षणाचा वापर घेऊ शकतो, त्याचा आधार घेऊ शकतो, त्याचा वापर करू शकतो असं आपल्याला म्हणता येतं. मी म्हणालो तसं प्राथमिक शिक्षण पण आवश्यक आहे,
कारण प्राथमिक शिक्षण घेतल्याशिवाय आपल्याला माध्यमिक शिक्षण आणि महाविद्यालयाने उच्च शिक्षण घेता येत नाही. आणि म्हणून आपण हे प्राथमिक शिक्षण सुद्धा घेण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, त्याचा पण विकास आणि प्रगती करायला पाहिजे. आणि ती करण्यासाठी खर्चाचं धोरण कसं पाहिजे, कशा पद्धतीने खर्च करायला पाहिजे, तो कुणी करायला पाहिजे, याचं मार्गदर्शन, याचं व्यवस्थापन, याची दिशादर्शन, याचं दिग्दर्शन ही देण्याचा प्रयत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या यामध्ये केल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की आपल्याला प्राथमिक शिक्षण प्रामुख्यानं स्थानिक सरकारांनी त्या विकासाची जबाबदारी स्वीकारावी. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यासाठी केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारनं बघ्याची भूमिका घ्यायची नाही, तर त्यांचं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन सुद्धा त्यामध्ये आवश्यक आहे, गरजेचं आहे, असं सुद्धा यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने काय करावं? केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी स्पेशल ग्रांट्स, विशेष अनुदान द्यावं, विशेष अनुदान द्यावं. आणि त्या माध्यमातून, त्या मदतीतून, त्या अनुदानातून प्राथमिक शिक्षणाचा विकास किंवा प्रगती साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा, असेही म्हणणं, असे विचार त्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर करतात. आणि म्हणून ते म्हणतात की प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारानं विशेष अनुदान द्यावं आणि त्या माध्यमातून आपण त्याचा विकास करण्याचा प्रयत्न करावा, की जेणेकरून आपल्याला उच्च शिक्षण, परकीय शिक्षण याबरोबरच माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षण यांचाही विकास करता येतो, यांचाही विकास करणं शक्य आहे. आणि या माध्यमातून आपण हे साध्य करू शकतो की उच्च शिक्षण, परकीय शिक्षण, महाविद्यालयीन आणि माध्यमिक शिक्षण आणि त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षण याही अनुषंगानं आपण तो प्रयत्न करायला पाहिजे. अशा प्रकारची मांडणी, अशा प्रकारचे विवेचन हे त्या संदर्भामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर करण्याचा प्रयत्न करतात असं आपल्याला दिसतं. ह्या गोष्टी आपल्याला प्रकरण 2 मध्ये, प्रकरण 1 मध्ये, युनिट 1 मध्ये आपल्याला अभ्यासायच्या होत्या. आपण आतापर्यंत काय अभ्यासलं? What we studied in unit number 1. Here unit number 1 is completed. First, we started with the title of unit number 1 is Thoughts on Public Finance. We started with administration of East India Company government. Then we studied finances of East India Company government, that is revenue as well as expenditure. Then we studied imperial finance, revenue and expenditure. Then we studied provincial finance, revenue and expenditure, and how provincial finance developed in India in the pre-independence period, during the British period, during the British era. Then we studied thoughts on taxation, taxation policy given by Dr. Ambedkar. And then we studied thoughts on expenditure on education given by Dr. Ambedkar. इथं आपलं प्रकरण 1 जे आहे ते प्रकरण 1 इथं आपलं संपतं. यामध्ये आपण काय काय अभ्यासलं ते एकदा तुम्हाला सांगतो. त्यापूर्वी स्क्रीनशॉट घेऊन मला पाठवा, अटेंडन्स साठी स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवा. या प्रकरणाचं शीर्षक आहे, या प्रकरणाचं शीर्षक आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सार्वजनिक आयव्यय विषयक विचार, थॉट्स ऑन पब्लिक फायनान्स. आणि यामध्ये एकूण आपण 3-4 घटकांचा प्रामुख्यानं अभ्यास किंवा विचार करण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचं प्रशासन कसं होतं ते आपण बघितलं.
ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्यवित्तीय व्यवहार कसे होते, म्हणजे ते महसूल कसा गोळा करत होते, कोणत्या साधनाने कोणत्या मार्गाने ते गोळा करत होते, आणि खर्च कसा करत होते, त्याची वैशिष्ट्य काय, ते कसं भारताच्या आणि शेतीच्या उद्योगाच्या विकासाला मारक होतं, कर्जाचं धोरण कसं होतं, त्याचा वापर कसा केला जात होता, या काही महत्वाच्या गोष्टी आपण त्या अनुषंगानं विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आपण इम्पिरियल फायनान्स म्हणजे वसाहतवादी वित्त व्यवस्था कशी होती, त्यामध्ये महसूल कसा गोळा केला जात होता, त्यामध्ये कसा खर्च केला जात होता, याची चर्चा, याचं विवेचन विश्लेषण आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आपण हे बघण्याचा प्रयत्न केला की प्रांतिक वित्त व्यवस्था, प्रॉव्हिन्शियल फायनान्स, ते कसं विकसित झालं, कोणत्या टप्प्यांमध्ये विकसित झालं, आणि त्याचं महत्व आणि रिलेटेड मुद्दे त्या अनुषंगानं विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आपण करविषयक धोरण, हे करविषयक धोरण नेमकं काय आहे, कोणत्या करविषयक कसोट्या किंवा तत्व ही आपण स्वीकारायला पाहिजे कर धोरण निश्चित करत असताना, आणि कोणती उद्दिष्टे, कोणती ध्येय आपण साध्य करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे, या काही बाबी, या काही गोष्टी आपण यामध्ये शिकण्याचा प्रयत्न केला. आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये शिक्षणावरील खर्च विषयक धोरण कसं असायला पाहिजे, आणि प्रामुख्यानं 90-91 नंतर 95 नंतर जे वाढतं खाजगीकरण आहे शिक्षणाचं, या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला शिक्षण विषयक खर्च किंवा शिक्षणावरील खर्च कशा प्रकारचा असायला पाहिजे, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेले शिक्षणावरील खर्च विषयक धोरण हे आपल्याला विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न, तुमच्या पुढे पोहोचवण्याचा प्रयत्न मी केला. आणि अशा पद्धतीने या प्रकरण 1 मध्ये पूर्ण सगळं मी तुमच्या पुढे ते मांडण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. या संदर्भात तुम्हाला काही विचारायचं असेल, काही चर्चा करायची असेल तर करूया, थोडा वेळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे. काही विचारायचं असेल, काही चर्चा करायची असेल तर आपण करूया. या संदर्भामध्ये कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा. आपण या संदर्भामध्ये काय विचारायचं असेल, काय चर्चा करायची असेल तर आपण करूया. या संदर्भात काय विचारायचं आहे? स्नेहल, सचिन, प्रणाली आहे, तेजू, या संदर्भात काय तुम्हाला विचारायचं आहे, काय चर्चा करायची? स्नेहल, नो तुला सर. काय बोलायचंय तुला? नो सर. ओके. तेजू, तेजस्विनी, तुला काय बोलायचंय, काय चर्चा विचारायचंय? तेजस्विनी, तेजस्विनी, तुला काय विचारायचंय का, काय चर्चा करायची? ओके, ठीक आहे. मग आज आपण इथं थांबू. आज आपण इथं थांबूया. ओके सर. आज आपण इथं थांबू.